day students. In our last class we have discussed about potentiometer and principle of potentiometer. What is the principle of potentiometer? The EMF of a cell is equal to potential difference across Cj of a potentiometer wire. So EMF of a cell is equal to psi and potential difference across Cj wire is equal to I/R. Therefore psi is equal to I into R into L. This is the principle of potentiometer. Right? Now we are going to talk about how to compare the EMF of two cells in unit to current electricity. So this is our circuit diagram. Here positive terminal of battery is connected to, here CD is the potentiometer wire. CD is the potentiometer wire, that is on a 10 meter manganese wire. Here positive terminal of battery is connected to one end of potentiometer wire and negative terminal of battery is connected to D end of potentiometer wire through key and rheostat. So rheostat is also called variable resistor. Variable resistor. It is used to change the current and resistance value. It is used to change the current and resistance value. So this is the primary circuit. So இது மட்டும் என்ன அப்படினா இந்த term மட்டும் இந்த part மட்டும் என்ன அப்படினா primary circuit னு சொல்லுவோம். Why? Because this battery, key and rheostat are connected in series. So this is the primary circuit and this one is the secondary circuit. இது வந்து secondary circuit. இந்த part என்ன பேர் அப்படினா DP DT switch. DP DT switch. Double pole double throw switch. Double pole double throw switch. So here the potentiometer Cn is connected to the M terminal and N terminal is connected to galvanometer, high resistance and contact maker, that is Jackie. The position of Jackie is denoted as J. Here we are going to connect the one cell. We are going to connect one cell in M1 N1 terminals and we are going to connect another cell in the M2 N2 terminals. Let us say it is Daniell cell. The first cell is Leclanché cell. Now we are going to compare the EMF of two cells. So one வந்து Leclanché cell எடுத்துக்கிறோம், இன்னொரு cell வந்து Daniell cell எடுத்துக்கிறோம். இந்த ரெண்டு செல்லோட EMF கம்பேர் பண்ண போறோம். So first cell வங்கறனால இது psi1, second cellோட EMFங்கறனால psi2. So this is the secondary circuit. So first நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த DP DT switchல 6 terminals இருக்கு. M1 M M2 N1 N N2. So நான் என்ன பண்றேன், அந்த switch-ஐ M1 N1 terminalsல நான் press பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இப்படி கனெக்ட் ஆயிடும். So இந்த first இருக்கிற Leclanché cell வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படினா சர்க்யூட்ல கனெக்ட் ஆயிடும். So இந்த Daniell cell வந்து என்ன அப்படினா சர்க்யூட்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். So இது மட்டும் தான் கனெக்ஷன்ல இருக்கு. இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம், ஜாக்கியை திருப்பி இந்த மேக்னெட்டிக் வயர் கூட நம்ம மீட்டர் ஸ்கேல் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிப்போம். So மேக்னெட்டிக் வயர்ல நான் என்ன பண்றேன், அந்த ஜாக்கியோட பொசிஷனை நான் என்ன பண்றேன், ஜஸ்ட் அப்படியே ரப் பண்ணிட்டே வரும்போது ஏதாவது ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல கேல்வனோமீட்டர் ஷோஸ் நல் டிஃப்ளெக்ஷன். சோ அந்த நல் டிஃப்ளெக்ஷன் எங்க இருக்குது அப்படிங்கறத நான் என்ன பண்ணுவேன், நோட் பண்ணிப்பேன். அந்த லெந்த் நான் என்ன எடுத்துக்கிறோம், L1, that is balancing length. இந்த பேட்டரி ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் இந்த செல்லோட EMF-உம் பேலன்ஸ் ஆகக்கூடிய இந்த லெந்த் வந்து பேலன்சிங் லெந்த். சோ அது வந்து L1. Cj is equal to நான் என்ன எடுத்துக்கிறோம், L1. So இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டரோட பிரின்சிபல் என்ன, EMF of a cell is equal to potential difference across Cj. So EMF of a cell, so first cellோட EMF அப்படிங்கறதுனால psi1 and potential difference across Cj. I-ங்கிறது தெரியும், அந்த steady current and small r-ங்கிறது என்ன அப்படினா resistance per unit length. Here Cj இந்த balancing length என்ன அப்படினா L1 எடுத்துக்கிறோம். So இங்க நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா L1, psi1 is equal to I/R L1. So second அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த DP DT switch நான் வந்து M2 N2 terminal side press பண்ண போறேன். First இந்த switch இந்த side press பண்ணோம். இப்போ M2 N2
டெர்மினல்ஸ்ல என்ன பண்றோம் பிரஸ் பண்ணும்போது இந்த லெக்லாஞ்சி செல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்க்யூட்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். டேனியல் செல் மட்டும் சர்க்யூட்ல வந்து என்ன ஆயிடும்னா இன்க்ளூட் ஆயிடும். ஸோ இது என்ன செல்லுங்கிறதுலாம் நீங்க டினோட் பண்ண வேணாம், புரியணுங்கிறதுக்காக இது லெக்லாஞ்சி செல் டேனியல் செல் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது மட்டும் உங்களுக்கு சர்க்யூட்ல இன்க்ளூட் ஆயிடும். அகைன் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜாக்கியை அந்த மேக்னியம் வயர்ல ரன் பண்ணிட்டே வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல கேல்வானோமீட்டர்ல வந்து என்ன ஆகும் நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். That means there is no current flow in the secondary circuit னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் இப்போ வந்து ஜாக்கியோட பொசிஷன் நான் நோட் பண்ண போறேன். எனக்கு முன்னாடி இங்கே கிடைச்சது அப்படின்னா இப்போ வேற பாயிண்ட்ல எனக்கு ஜாக்கி அதாவது வேற பாயிண்ட்ல எனக்கு கேல்வானோமீட்டர்ல நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். ஸோ இந்த லென்த் நான் வந்து L2 னு எடுத்துக்கிறேன். பேலன்சிங் லென்த் CJ வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் L2. ஸோ இப்போ இங்க எழுதுங்க பிரின்சிபல் ஆஃப் பொட்டென்ஷியோமீட்டர் வந்து என்னது EMF of a cell is equal to potential difference across CJ. So EMF of a cell second cell இல்லையா second cell ஓட EMF வந்து psi2 and potential difference across CJ I R இங்க balancing length வந்து L2. So இது வந்து equation number 1 எடுத்துக்கலாம், இது equation number 2. So 1 divided by 2 பண்ணுங்க. 1 divided by 2 பண்ணோம்னா psi1 divided by psi2 is equal to IR L1 divided by IR L2. The term IR get cancelled. The remaining term is psi1 divided by psi2 is equal to L1 divided by L2. So இது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் செல்லோட EMF இந்த செல்ஸோட EMF கம்பேர் பண்ண முடியும். So ரியோஸ்டாட் நம்ம யூஸ் பண்ணி நான் கரண்டோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணலாம். So it is a practical question இது. உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்கும் இது and practical questions இது. கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Next topic வந்து measurement of internal resistance of a cell using potentiometer. ஏற்கனவே நம்ம வந்து internal resistance of a cell வந்து voltmeter யூஸ் பண்ணி எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா internal resistance of a cell using potentiometer. So potentiometer யூஸ் பண்ணி ஒரு செல்லோட internal resistance எப்படி மெஷர் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So அதுக்கு இதோட நம்மளுடைய சர்க்யூட் டயகிராம்ல CDங்கிறது நமக்கு தெரியுது potentiometer. CDங்கிறது potentiometer wire, that is the 10 meter magnesium wire. And இது வந்து primary circuit சொல்லுவோம் நம்ம primary circuit. So primary circuitல positive terminal of battery is connected to one end of potentiometer wire and negative terminal battery is connected to other end of the potentiometer wire through key. So இங்க வந்து at next இது வந்து primary circuit. Secondary circuitல பாருங்க நான் வந்து ஒரு cell எடுத்துர்க்கேன் and positive terminal of cell வந்து இந்த potentiometerல CN wire கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். Negative terminal of cell is connected to galvanometer, high resistance and contact meter. நமக்கு தெரியும் galvanometer, high resistance, ஜாக்கி எல்லாம் எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். And we are going to connect a standard resistance box and another key across the cell. So இந்த செல்லுக்கு இடையில நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு standard resistance box, that is 10 ohm resistance box and key, another key வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். This is called secondary circuit. Secondary circuit. So இந்த செல்ல நான் வந்து இங்க நம்ம எடுத்துக்கிற செல் வந்து நீ எலக்ட்ரானிக் செல் எடுக்கலாம், டேனியல் செல் எடுக்கலாம், இல்ல நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வெட் செல் ட்ரை செல் கூட எடுத்துக்கலாம். சோ வெட் செல்க்கும் ட்ரை செல்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா சோ வெட் செல்ல வந்து அந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் எடுத்துப்போம். ட்ரை செல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரோலைட் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மாய்ஸ்சர் பேஸ்ல இருக்கும். சோ நீ ட்ரை செல் கூட எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 6 வோல்ட் இந்த பொட்டன்ஷியல் EMF இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் எடுத்துக்கேன், ட்ரை செல் எடுத்துப்போம். சோ நான் என்ன பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு கீ இருக்கு K1 K2 ன்னு ரெண்டு கீ இருக்கு. இதுல நான் என்ன பண்றோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் K1 மட்டும் க்ளோஸ் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கீயை க்ளோஸ் பண்றேன். செகண்ட் கீ வந்து எப்படி இருக்கு அப்படினா ஓபன்ல இருக்கு. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கீ மட்டும் நான் க்ளோஸ் பண்ணேன் அப்படினா ஸ்விட்ச் ஆன் பண்றோம்னு அர்த்தம். and வந்து எனக்கு பிரைமரி சர்க்யூட்ல கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். செகண்ட் கீ வந்து எனக்கு ஓபன்ல இருக்கு அப்படினா இந்த பார்ட்ல வந்து எனக்கு என்ன இருக்காது அப்படினா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது. இந்த பார்ட்ல மட்டும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது. சோ எனக்கு இங்க ஃபர்ஸ்ட் கீயை நான் க்ளோஸ் பண்ணானே எனக்கு பேட்டரி மூலமா என்ன ஆகும் கன்வென்ஷனல் கரண்டோட டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் and எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ தெரியுது ஆப்போசிட் டு கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டைரக்ஷன். சோ எனக்கு வந்து இங்க ஸ்டடி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர் வயர்ல
எனக்கு இங்க ஒரு ஸ்கேல் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கோம். சோ இது வந்து ஸ்டெடி கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுறதுனால 1 மீட்டர் லென்த்ல எனக்கு 1 வோல்ட், 2 மீட்டர் லென்த்ல 2 வோல்ட், 3 மீட்டர் லென்த்ல 3 வோல்ட், 6 மீட்டர் லென்த்ல 6 வோல்ட் அப்படின ஒரு ஸ்டெடி பொட்டன்ஷியல் டிராப் வந்து ஈக்குவலா வந்து இந்த வயர்ல டிவைட் ஆயிடும். சரியா? இப்போ இந்த கீ க்ளோஸ் பண்ணனே பிரைமரி சர்க்யூட்ல எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கு. சோ செகண்டரி சர்க்யூட் நான் வந்து இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர் வயர்ல எந்த இடத்துல வேணாலும் இந்த ஜாக்கி நான் வெச்சேன் அப்படினா கேல்வனோமீட்டர்ல டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். தட் மீன்ஸ் கரண்ட் வந்து செகண்டரி சர்க்யூட்லயே ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம். எந்த பாயிண்ட்ல வேணாலும் வைக்கலாம். எங்க வெச்சாலும் எந்த CN ல வெச்சாலும் BN ல வெச்சாலும் கேல்வனோமீட்டர் ஷோஸ் டிஃப்ளெக்ஷன். சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல Cங்கற பாயிண்ட்ல இருந்து நான் ஜாக்கியை வந்து ரப் பண்ணிட்டே வரும்போது எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா கேல்வனோமீட்டர் ஷோஸ் நல் டிஃப்ளெக்ஷன். நல் டிஃப்ளெக்ஷன்னா 0 காமிக்கும். அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா இந்த பேட்டரி ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் இந்த செல்லோட EMF-உம் இங்க இடத்துல என்ன ஆயிருக்கு அப்படினா பேலன்ஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப செகண்டரி சர்க்யூட்ல என்ன ஆகாது? கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. ஏன் அப்படினா நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். இதோட பேட்டரி ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் 6 வோல்ட் and செல்லோட EMF 6 வோல்ட்க்கு ஈக்குவல் ஆகும்போது கேல்வனோமீட்டர்ல 0 டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். அப்ப செகண்டரி சர்க்யூட்ல என்ன ஆகாது? கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. சோ அகைன் இந்த CJ-ங்கறத நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா பேலன்சிங் லெந்த் L1 எடுத்துறோம். பேலன்சிங் லெந்த் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? L1. சோ இங்க பொட்டன்ஷியோமீட்டர் பிரின்சிபல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் psi is equal to IR. EMF of a cell is equal to potential difference across CJ. That is IR L1. This is the first equation. Second, நான் இந்த first key close ல இருக்கு, second key வந்து open ல இருக்கும்போது இந்த செல்லோட EMF வந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? psi is equal to IR L1. So balancing length வந்து என்ன அப்படினா L1. இப்போ நான் இந்த செகண்ட் கீயை க்ளோஸ் பண்றேன். ரெண்டு கீயுமே இப்ப நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். க்ளோஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு கரண்ட் வந்து இந்த செகண்டரி சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த பார்ட்லயும் எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். சரியா? ரெண்டு கீயுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கீ க்ளோஸ் பண்ணும்போது பிரைமரி சர்க்யூட்ல எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். நான் ஜாக்கியை வந்து நான் மேக்னெட் வயர்ல டச் பண்ணும்போது செகண்டரி சர்க்யூட்ல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணும்போது எனக்கு செகண்டரி சர்க்யூட்ல கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். சோ இந்த கீ நான் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பார்ட்ல எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். So the current passing through the cell and external resistance R எப்படி எழுதலாம் அப்படினா I is equal to நமக்கு தெரியும் I is equal to V by R. இங்க வந்து செல்லோட EMF-ங்கறனால psi divided by Rங்கிறது என்ன அப்படினா இந்த செல்லுக்குள்ள ஒரு internal resistance இருக்கும். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அது small r, that is small r plus இந்த external resistance R plus R. Generally I is equal to V by R ங்கிறது ஃபார்முலா. இங்க Vங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். ஆனா இங்க வந்து செல்லோட EMF-ங்கறனால psi divided by resistance வந்து இந்த external resistance plus internal resistance psi divided by R plus R. ஓம்ஸ்ல இங்க நான் அப்ளை பண்ண போறோம். V is equal to IR. So I ஓட வேல்யூ வந்து என்னது? psi divided by R plus R into capital R. This is the second equation. Okay, next இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த சர்க்யூட்ல எனக்கு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இங்கே இருக்கு. நான் திருப்பி இந்த இந்த ஜாக்கி எடுத்து போய் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன பண்றோம் அப்படினா ரப் பண்ணிட்டே வரும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த இடத்துல தட் இஸ் இது ஒரு 5.8 ன்னு வெச்சுப்போம். இந்த 5.8 வோல்ட்டுக்கு நேரா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா கேல்வனோமீட்டர் செல் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். முன்னாடி 6 வோல்ட்ல நான் வந்து இந்த செல்லோட EMF-ம் பேட்டரியோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் 6 வோல்ட்ல காமிக்கும் போது கேல்வனோமீட்டர் நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிச்சது. சோ நான் இந்த கீ க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கரண்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாவும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ நான் வந்து ஜாக்கி பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எங்க வந்து நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும்னா தட் இஸ் 5.8 வோல்ட்ல வந்து கேல்வனோமீட்டர் ஷோஸ் நல் டிஃப்ளெக்ஷன். ஏன் அப்படினா இந்த செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால இங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படினா இது குறையுது. சரியா? சோ இப்போ இந்த பேலன்சிங் லெந்த் நான் என்ன மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படினா L2. So potential difference is equal to நமக்கு EMF of a cell is equal to potential difference across CJ length. So potential difference across CJ length வந்து என்னது? V is equal to IR L2. V is equal to IR L2.
சோ இங்க தான் நம்ம b யோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷன்ல b க்கு பதிலா நான் என்ன எழுத போறேன் sin r divided by r plus r is equal to ir L2 இது வந்து third equation so next stepல 1 divided by 3 பண்ணுவோம் so 1 divided by 3 first equation வந்து என்னது sin is equal to ir L1 so third equation வந்து என்னன்னா sin r divided by r plus r is equal to ir L2 so இங்க sin இந்த term cancel ஆயிரும் ir cancel ஆயிரும் so இந்த r plus r வந்து numeratorல போகும் r plus r divided by r is equal to L1 by L2 so இது எப்படி நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படினா r by r plus capital R by r னு எழுதலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம் L1 by L2 so r cancel ஆயிரும் so remaining வந்து r by r plus 1 is equal to L1 by L2 so 1 நான் ஈக்குவேஷன் அந்த பக்கம் கொண்டு போனா r by r is equal to L1 by L2 minus 1 so இங்க LCM எடுங்க so LCM எடுத்தா என்ன ஆகும் L1 minus L2 divided by L2 so the capital R நான் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் கொண்டு போறேன் so R is equal to so இங்க வந்து டிவைட் இருக்கிறது இங்க மல்டிப்ளை வந்துரும் L1 minus L2 divided by L2 so இந்த பேலன்சிங் length L1 L2 நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணலாம் செல்லோடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூல இருந்து மெஷர் பண்ணிடலாம் is it clear okay next topic heating effect of electric current நம்ம டே டு டே லைஃப்ல அந்த பிராக்டிகலா சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம் சோ மொபைல் ஃபோன் வந்து நம்ம சார்ஜர்ல இருக்கும்போது தொட்டோம்னா ஒரு நமக்கு வந்து அது ஒரு ஹாட்டா இருக்க மாதிரி நமக்கு சூடா இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி உங்களுக்கு டிவியும் சரி இல்ல லேப்டாப்பும் ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு வந்து ரன் கேட்கும்போது தொடும்போது எப்படி இருக்கும் சூடா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி மிக்ஸி வீட்டில் நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் நான் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது மிக்ஸியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகி அந்த பிளேடை வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்குது ஸோ இது வந்து நமக்கு டைம் ஆக அது ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஜஸ்ட் அதை நான் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் கிரைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா சம் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து அவங்களுக்கு ஹீட் எனர்ஜியாக அந்த கன்வெர்ட் ஆகுறதுனால தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த ஹாட்டாக இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஹாட்டாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் அதுதான் ஸோ இந்த ஹீட் எனர்ஜி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வி கேன் ப்ரொடியூஸ் ஹீட் எனர்ஜி ஸோ இந்த ஹீட் எனர்ஜி பேஸ் பண்ணி நிறைய நம்ம வந்து அப்ளைன்சஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் electric current. So with the help of electric current we can produce heat. So to explain this we consider a simple circuit. This is a heating element. That is nitro or nichrome. And it is connected to a battery. So ஒரு heating element நம்ம வந்து nichrome எடுத்துக்கிறோம். It is an alloy. So இது வந்து உங்களுக்கு nickel, chromium and iron சேர்ந்த இது வந்து ஒரு alloy இது. It has high resistance. So
ஹையா இருக்கு. சரியா? ஒரு இது கூட நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டிங் வயர், ஒரு மெட்டல் எடுத்துப்போம், காப்பர் வயர் இல்லையா? ஸோ காப்பர் இஸ் அ வெரி குட் கண்டக்டர் நமக்கு தெரியும். ஒரு கண்டக்டிங் வயர் நான் பண்ண ஒரு பேட்டரியில கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். இங்க நான் வந்து பேட்டரி கீ கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், பேட்டரி கூட ஒரு கீ. ஸோ இந்த கீ நான் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், எனக்கு கன்வென்ஷனல் கரண்டோட டைரக்ஷன் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். ஆனால் எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகும், நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ஃப்ளோ ஆகும்னு நமக்கு தெரியும். சரியா? இப்போ நான் வந்து இந்த கீ க்ளோஸ் பண்ண உடனே இதை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பேட்டரியோ இல்லை ஏதாவது செல் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம், இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், உள்ள கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி தான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸாக இந்த டெர்மினல்ஸ்ல develop ஆகுது. This electric potential difference provides some energy to move the free electrons through the circuit. So இந்த potential difference தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த சர்க்யூட்லயே நமக்கு தெரியும் நிறைய free electrons இருக்கு. இந்த free electrons மூவ் பண்றதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த potential difference or EMF of a cell ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். செல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா EMF. So இங்க உங்களுக்கு இது ஒரு மெட்டலா சாரி ஒரு கண்டக்டர் இருக்கிறதுனால கண்டக்டர்ல தெரியும் it has large number of free electrons. அப்ப free electrons நிறைய இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு current flow வந்து ஈஸியா நடக்கும். ஆனா ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ். சரியா? ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்ல வந்து இது வந்து ஒரு 3 அந்த பாண்ட் வந்து நமக்கு வந்து அது ஒரு அலாய்ங்கிறதுனால நிக்கல் குரோமியம்ங்கிறதுல ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுவே ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீயா இங்க மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். இதுவே வந்து ஒரு நான் அலாய் எடுத்துக்கிறேன், இதுல வந்து 3 டிஃபரண்ட் நெட்வொர்க்ஸ் இருக்கு, 3 டிஃபரண்ட் அந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, நிக்கல் இருக்கு, குரோமியம் இருக்கு. சோ அயன் இந்த மாதிரி 3 டிஃபரண்ட் நெட்வொர்க் அங்க ஆக்ட் ஆகிறதுனால it has lesser number of free electrons. free electrons இந்த கம்மி and இதுல வந்து free electrons வந்து எனக்கு மூவ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாண்டிங்ல வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து பாண்ட்னால அதனால ஈஸியா என்ன பண்ண முடியாது, மூவ் ஆகி வெளியில வர முடியாது. நிறைய 3 டிஃபரண்ட் அந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, அதனால அது மூலமா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வர முடியாது. சப்போஸ் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கொலைட் பண்ண ஆரம்பிக்குது, ரெண்டுமே வந்து கொலிஷன் ஆகுது. சோ இது வேகமா திருப்பி ரிப்பீட்டடா இந்த கொலைட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். சோ இட் லாஸ் சம் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி. சோ இது கொஞ்ச நேரம் இந்த பேட்டரி நான் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்கும்போது இந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெட் ஹாட்டர் ஸ்டேட்க்கு வந்துடும். தட் இஸ் அது ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கம்மியாக தான் இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ், அது ஈஸியாக அதால் என்ன பண்ண முடியாது, கண்டக்டர்ல மூவ் ஆகிற மாதிரி அலாயில மூவ் ஆக முடியாது. ஏன்னா இது வந்து 3 டிஃபரண்ட் அந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, அது பாண்ட் மாதிரி இருக்கும், அதுல மோதிட்டு அந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் கூட அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திருப்பி கொலைட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அது வந்து அந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸும் வேகமா வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இட் லாஸ் சம் எனர்ஜி. அதுதான் வந்து ஹீட் எனர்ஜி இங்க எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. when current flows through a resistor. ஸோ இங்க ரெசிஸ்டர்னா இந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கவே ரெசிஸ்டர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். So when current flows through a resistor, some of the electrical energy is converted into heat energy and it is dissipated. So இந்த எஃபெக்ட்க்கு தான் என்ன பேர் அப்படினா Joule's heating effect. இந்த எஃபெக்ட்க்கு என்ன நேம்? Joule's heating effect or it is called thermoelectric effect. நம்ம Joule's heating effect நாலும் thermoelectric effect நாலும் ஒண்ணுதான். சரி, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் क्वेश्चन. and இது பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு. சோ இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதுதான் இங்க வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சம் எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுது நம்ம சொல்லிட்டோம். எனர்ஜி இல்ல வொர்க் டன் ரெண்டுமே நமக்கு சேம்னு தெரியும் இல்லையா? எனர்ஜினாலும் வொர்க் டன்னாலும் சேம் தான். சோ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா சம் வொர்க் நடக்குது. என்ன வொர்க் அப்படின்னா இந்த சர்க்யூட்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எனக்கு மூவ் ஆகும், எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வந்து சார்ஜஸ் மூவ் ஆகும்னு டிசைட் பண்றது யாருன்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான். சோ அந்த வொர்க் W is equal to எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன்டு சார்ஜ். இப்போ W is equal to V into Q. சோ இங்க வொர்க் நடக்குது, சம் வொர்க் நடந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸை சர்க்யூட்குள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ண வைக்குது. சோ வொர்க் டன் W is equal to V into Q. சோ நமக்கு கரண்ட்க்கு ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ரிலேஷன் படிச்சிருக்கோம், I is equal to Q by T. So from this we can write Q is equal to what? I into small t. So instead of Q we have to write I into T.
therefore W is equal to VIT. work done வந்து என்னது அப்படினா V ங்கிறது என்ன potential difference, Q ங்கிறது இந்த charge. so instead of Q நம்ம என்ன எழுதிப்போம் I into T ன்னு எழுதிப்போம். so இந்த work done தான் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படினா இந்த ரெசிஸ்டர்ல heat energy ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. so instead of W நம்ம என்ன எழுத போறோம் அப்படினா heat energy H is equal to VIT. so இந்த இடத்துல நான் ohms law யூஸ் பண்ண போறேன். that is V is equal to நமக்கு என்ன தெரியும் I into R. so instead of V நம்ம என்ன எழுத போறோம் I into R. therefore H is equal to IR into IT. so I into I square RT. heat energy H is equal to I square RT. so இது வந்து ஜூல்ஸ் லா. இந்த ஹீட் எனர்ஜி எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு, எப்ப நமக்கு ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படினா இது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இல்லையா. சோ கரண்டோட ஸ்கொயர் ஆஃப் தி கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் a circuit and time flow இதெல்லாம் இந்த ஹீட் எனர்ஜி டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. சோ நான் கரண்ட் இன்கிரீஸ் பண்ண அப்படினா எனக்கு ஹீட் வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சப்போஸ் நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணனா இங்க பார்த்தோம் இல்லையா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு இங்க ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு. சோ இப்போ எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் இன்கிரீஸ் பண்ணனால எனக்கு ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். and time flow நான் இன்கிரீஸ் பண்றேன். நமக்கு தெரியல நம்ம டைம் ஆக நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம டிவி ஆன் பண்ண உடனே அந்த சைடுல எல்லாம் சூடாகுதா இல்ல. இப்போ மிக்ஸி நம்ம ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணவே சூடாகவே இல்ல. கொஞ்சம் நிறைய டைம் ஆக தான் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ரொம்ப நேரம் நான் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா மிக்ஸி வந்து சூடாகும். ஸோ இந்த டைம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணனாலும் எனக்கு அந்த ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம், தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். எலக்ட்ரிக்கல் லேம்ப். ஸோ நம்ம இன்காண்டிசன் பல்ப்ஸ் முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்டோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன், நிறைய இருக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்றேன். இந்த இன்காண்டிசன் பல்ப்ஸ் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பல்ப்ல ஒரு டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த இன்காண்டிசன் பல்ப்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். அதை ஒரு காப்பர் வயரில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. பல்பில் இந்த குண்டு பல்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டிலலாம் அதுதான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காப்பர் வயரில் என்ன அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டங்ஸ்டன். டங்ஸ்டன் வந்து வெரி ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ டங்ஸ்டன் வந்து என்ன அப்படின்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட், ஈஸியாக அது என்ன ஆகாது அப்படின்னா மெல்ட் ஆகாது. high melting point and it has high resistance. so இங்க வந்து நம்ம இந்த பல்புக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படினா ஒரு inert gas வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா அதை fill பண்ணிருப்பாங்க. so இந்த நமக்கு தெரியும் as usual நான் பல்ப் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். பல்ப் ஒரு பேட்டரியில கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். so பேட்டரி நான் வந்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ண உடனே எனக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து நடக்கும். so இங்க ஈஸியா கண்டக்டர் வழியா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகும். ஆனா இந்த பல்புக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது இத வந்து ஒரு காப்பர் வயர்ல அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த டங்ஸ்டனை ஒரு காப்பர் வயர்ல தான் அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க. சோ எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இதுல மூவ் ஆகும். இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்ல வரும்போது நான் as usual முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ்னால ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா மூவ் ஆக முடியாது. சோ அங்க இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேகமா மோதி 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 சோ இங்க ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் எனக்கு என்ன மாறுது அப்படின்னா லைட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. 10 நிமிஷம். சோ லைட் எனர்ஜியா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆகுது. சரிங்களா. சோ இது வந்து இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட். இதுல நிறைய இருக்காங்க, எலக்ட்ரிக் டோஸ்டர் இருக்கு, அயன் பாக்ஸ், இது மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஜஸ்ட் ஒன்று மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். சோ இது தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜாவும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். and electrical voltage temperature difference ஆவும் கன்வெர்ட் பண்றது என்ன அப்படினா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். so conversion of temperature difference conversion
of temperature difference into electrical voltage. So and vice versa. So அப்படியே reverse ஆகும். என்ன பண்ணலாம் அப்படினா temperature difference electrical voltage ஆவும் கன்வர்ட் பண்ண முடியும். and electrical voltage temperature difference ஆவும் நான் கன்வர்ட் பண்றதுக்கு என்ன பேர் அப்படினா thermoelectric effect. thermoelectric effect. So இதுல வந்து நான் வந்து temperature differenceனால நான் electrical voltage டெவலப் பண்றது என்ன நேம் அப்படினா Seebeck effect னு சொல்லுவோம். temperature difference கொடுத்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஒரு potential difference that is ஒரு EMF நான் டெவலப் பண்றதுக்கு என்ன நேம் அப்படினா Seebeck effect. அந்த எஃபெக்ட்க்கு என்ன பேரு Seebeck effect. இதுவே electrical voltage கொடுத்து நான் temperature difference நான் வந்து கன்வர்ட் பண்றேன் அப்படினா அதுக்கு Peltier effect னு பேரு. சோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தனித்தனியான ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चन இல்ல 3 மார்க் क्वेश्चन கேட்கலாம். Seebeck effect, Peltier and Thomson effect எல்லாம். சோ இதோட உங்களுக்கு இந்த லெசன் வந்து செகண்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகுது. சோ Seebeck effect பார்க்கலாம். சோ Seebeck effectல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா ஒரு two dissimilar metals எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் one வந்து காப்பர். இன்னொரு மெட்டல் பார்த்தோம் அப்படினா ஃபெரஸ். So two dissimilar metals connected to form two junctions. So இந்த ரெண்டு dissimilar metals வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா கனெக்ட் பண்றோம். அப்ப ரெண்டு ஜங்ஷன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. So இதுக்கு என்ன நேம் அப்படினா thermocouple னு பேர். thermocouple-னா ஒண்ணும் இல்ல, ரெண்டு வேற மெட்டல் தானே. ஒன்னு காப்பர் எடுத்துக்கிறோம், இன்னொரு ஃபெரஸ் எடுத்துக்கிறோம். So two dissimilar metals வந்து என்ன பண்றோம் அப்படினா கனெக்ட் பண்றோம். அந்த ரெண்டு மெட்டல்ஸையும் கனெக்ட் பண்றோம். அப்ப எனக்கு ரெண்டு ஜங்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது. இதுக்கு என்ன நேம் அப்படினா thermocouple. So இந்த thermocouple நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா எதுல பிளேஸ் பண்றோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எண்ட் ஒரு ஜங்ஷன் நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஐஸ் கியூப்ஸ்ல நான் பிளேஸ் பண்றோம். சரி, ஐஸ் கியூப்ஸ்ல. இந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் it is considered to be cold junction. cold junction. So இன்னொரு ஜங்ஷன் எடுத்துட்டு வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஒரு இன்னொரு பீக்கர்ல ஃபுல்லா வாட்டர் இருக்கு. இதல ஒரு ஹீட்டிங் டிவைஸ் வச்சு என்ன பண்றோம் அப்படினா இத கண்டினியூஸா அப்படியே ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்கு. சோ அப்ப இது வந்து ஹாட் வாட்டர் ஆயிடும். இல்லையா? சோ இது என்ன நம்ம சொல்றோம் அப்படினா ஹாட் ஜங்ஷன். சோ இந்த தெர்மோகப்பிள் என்ன பண்றேன் ஒரு ஜங்ஷன் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஐஸ் கியூப்ஸ் குள்ள பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து கோல்ட் ஜங்ஷன். இன்னொரு எண்ட கொண்டு போய் நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஒரு வாட்டர் தட் இஸ் அது கண்டினியூஸா நான் ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இந்த ஹாட் ஜங்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சோ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்னால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும் ஃபெரஸோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஜாஸ்தி கம்பேர் டு காப்பர். ஃபெரஸோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால சோ எனக்கு இங்க என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த ஹாட் நமக்கு தெரியும் கரண்ட்மே எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் from higher potential to lower potential. அப்ப இந்த இடத்துல ஹாட் ஜங்ஷன் இருக்கும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் காப்பர்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே எனக்கு எங்க நோக்கி வரும் அப்படினா இங்க எல்லாம் நோக்கி இப்படி ஓடி வரும். that is இந்த கோல்ட் ஜங்ஷன் வரும். ஏன் இங்க ஃபெரஸ்ல இப்படி மூவ் ஆகல? that is இந்த டைரக்ஷன் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து காப்பர்ல இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஏன் இந்த ஃபெரஸ்ல வரனா இதோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகம்ங்கிறதுனால. so from hot junction to cold junction வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும். எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா கரண்ட். So இந்த பொட்டன்ஷியல் இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்னால எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இதனால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கு from hot junction to cold junction. காப்பர்ல வந்து hot to cold. and இங்க வந்து என்ன ஆகும்? இதோட கனெக்ட் ஆயிட்டே இங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா காப்பர்ல இருந்து ஃபெரஸ்க்கு இப்படி வருது. கோல்ட் ஃபெரஸ்ல பார்த்தோம் அப்படினா கோல்ட் ஜங்ஷன்ல இருந்து ஹாட் ஜங்ஷனுக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கும். சரியா? இத நான் அப்படியே இதுதான் வந்து என்னன்னா சீபெக் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்னால எனக்கு இங்க என்ன டெவலப் ஆகுது அப்படினா EMF வந்து எனக்கு டெவலப் ஆகுது. சோ இதனால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ from காப்பர்ல hot to cold and ferrousல பார்த்தோம் அப்படினா cold to hot junctionல மூவ் ஆகும். சப்போஸ் நான் இத அப்படியே ரெண்டுத்தையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண அப்படினா கரண்டோட டைரக்ஷன் எனக்கு என்ன ஆகும்? ரிவர்ஸ் ஆகும். இது சீபெக் எஃபெக்ட். and பெல்டியர் எஃபெக்ட் என்ன அப்படினா
இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் கொடுக்கறதுனால என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் டெவலப் பண்ண போறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் அதுதான் வந்து என்ன பெல்டியர் எஃபெக்ட் சோ தெர்மோகப்பிள் எடுத்துக்கிறோம் தெர்மோகப்பிள்னா தெரியல நமக்கு அந்த ரெண்டு டிஃபரண்ட் டூ டிசிமிலர் மெட்டல்ஸ் ஒன்னு வந்து காப்பர் இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபெரஸ் சோ இது தெர்மோகப்பிள் இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இது டூ ஜங்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இது ஜங்ஷன் A இது ஜங்ஷன் B இனிஷியலா ரெண்டுத்தையும் ஒரே டெம்பரேச்சர்ல மெயின்टेन பண்றோம் and இங்க காப்பர் கூட நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஒரு செல் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ தட் இஸ் நான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்றேன் சோ இது வந்து காப்பர் இது ஃபெரஸ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து காப்பரோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் and அந்த காப்பர்ல இருந்து ஃபெரஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல அகைன் காப்பர் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இது A B இது ரெண்டுமே சேம் டெம்பரேச்சர்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் மெயின்टेन பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து இந்த செல் கனெக்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து எங்க இருக்கும் அப்படினா A ஜங்ஷனுக்கு வரும்போது சோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஹீட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா அப்சார்ப் ஆகும் அப்ப இது வந்து கோல்ட் ஜங்ஷன் A ஜங்ஷன்ல ஹீட் வந்து அப்சார்ப் ஆகறனால இது கோல்ட் ஜங்ஷன் நீங்க ஹீட் எவால்வ் ஆகறனால இது வந்து கன்சிடர்ட் டு பி ஹாட் ஜங்ஷன் இது வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே கிளாஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் thank you